നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്ത മറന്നുപോയ ഈ അഭ്യാസമുറ നമുക്കെതിരായി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. Dong Li, I have told you about, is the best student of the Shaolin Temple, Mr. Dong Li. These guys of the chief scientists of our country. Around 36 scientists have worked for 8 years and created an assignment called Operation Red. This Operation Red is against India. If it succeeds within 3 years, what we say will become the law in India. Interesting. But the curl research has become a threat to us. If the research is successful, then our Operation Red will be of no use. So you need to go to India. You have to kill that girl and come back. This is your assignment. Sir, sending a one guy, it's not good. We'll send a team. If we get caught, the country will be in problem. They won't get caught. I feel you are being overconfident because I don't trust him. You see that guard over there? General, you feel good soldier? Yes. Is he willing to die for his country? Yes. But now, he is going to die for me. Are you alright, sir? So do you want to die for your country? Or for me? I need know one thing. What is Operation Red? Dong Li, you are the one who is going to start it. Once you go to India, you will know yourself. So when do I go to India? Today. Welcome, sir. ഏയ്, എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നേ? ഡാ, നിന്നോടാ ചോദിച്ചേ. ആളെ കണ്ടിട്ട് കൂർക്കെ പോലെ ഇല്ലല്ലോ. ആടാ നീ? എന്താടാ ചെയ്യുന്നേ? ഇതെന്താ നോക്കടോ? സിറിഞ്ച്, മരുന്ന്, ഗ്ലൗസ്, പെട്ടി. സർ, അസ്ഥി കൂടായിട്ട് കാണുന്നു സർ. ആരാടാ നീ?
What's the update? Operation Red has successfully started. Any victim? 9 policemen. What about the girl, Subha? I will kill her tomorrow. Bodhidharman should not come again. Bodhidharma will not come again. താങ്ക്സ് അരവിന്ദ്. എന്തിന്? എന്റെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി സമ്മതിച്ചതിന്. ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് എന്റെ 3 കൊല്ലത്തെ സ്വപ്നമാണ്. അതെന്താ 3 എന്നൊരു കണക്ക്? 3 വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ റിസർച്ച് തുടങ്ങി വെച്ചതാ. നിറയെ റെഫറൻസുകളോട് കൂടി ആർട്ടിക്കൽ ചെയ്തത്. അമേരിക്ക, ചൈന, കാനഡ അവിടേക്കും എല്ലാം അയച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കൺട്രീസും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അതെന്താ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ? സാധിക്കും. എന്നാൽ ജീവനുള്ള മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സമ്മതം വേണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണിത്. വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ സയന്റിസ്റ്റാ. എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ റിസർച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. You see, such researches are conducted only at the American Society of Human Genetics. Because of there are lots of laws involved in conducting research on human being. Yes, theoretically, your all research is perfect. താങ്ക് യു സർ. Oh, let's see what the other scientists think about it. ഓക്കെ. ഇദ്ദേഹമാണ് പ്രൊഫസർ രംഗരാജൻ. വേൾഡിലെ എല്ലാ സയന്റിസ്റ്റുകളുമായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട്. എന്നെ ഒരുപാട് എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. So if I must sum up, my DNA research is about developing the immunity against hereditary diseases. Thank you. നെക്സ്റ്റ് ശുഭ ശ്രീനിവാസൻ. I am Shubha Srinivasan. I like to thank everybody for this wonderful opportunity today. I am pursuing genetic engineering. I would like Do to... school kids to carry out DNA researches now? My research is based on genetic disorder, genetic memory. തമിഴ് ചരിത്രങ്ങളും തമിഴ് ചികിത്സാ മുറകളും ഒരുപാട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ റിസർച്ചിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തമിഴിൽ സംസാരിച്ചോട്ടെ. கிட்டத்தட்ட புத்தருக்கு சமமான ஒரு தமிழர் போதிதர்மன் 6வது செஞ்சுரியில வாழ்ந்தவர். தற்காப்பு கலை, மருத்துவம் ரெண்டுலயும் மிகப்பெரிய திறமசாலியா இருந்தவர். அவருடைய வம்சாவளி மக்களை டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது அரவிந்தன் ஒருத்தரோட டிஎன்ஏல போதிதர்மரோட திறமைகள் இருக்கிறதா நான் கண்டுபிடிச்சேன். இந்த ஜெனடிக் மெமரியை ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு தான் என்னோட ரிசர்ச். ഇതെല്ലാം അഡ്വാൻസ് DNA റിസർച്ച് ആണ്. അമേരിക്ക പോലും ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അല്ല സർ, അതിനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ബോധിധർമ്മൻ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ് പുസ്തകം ഒന്നും വെച്ചിട്ട് DNA റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. തമിഴ് എന്നുള്ള ഒറ്റൊരു കാരണം വെച്ച് എന്താ ഏതാന്നറിയാതെ ഒരു പുസ്തകത്തിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ സർ? മിസ്റ്റർ നെൽസൺ, ഇതൊരു ഫാഷനായി പോയല്ലേ? ഏതെടുത്താലും തമിഴ്, മലയാളം, ചുമ്മാ. അതെ സർ. 800 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് വലുതാണെങ്കിൽ 20,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായ തമിഴ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ ലോകത്തില് കുരങ്ങ് ജനിച്ചിട്ട് 10 ലക്ഷം വർഷമായി. മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം 2 ലക്ഷം വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനേക്കാളും വലുതാണ് കുരങ്ങ്. സംസാരിക്കുമ്പോ നോക്കിയും കണ്ടും സംസാരിക്കണം. ഭാഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. Shubha, please. ഇനി ഇയാള് മറ്റു ഭാഷകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയട്ടെ. അടിച്ച് പല്ല് ഞാൻ താഴെയിടും. എല്ലാവർക്കും ഈ ഭാഷ അറിയാലോ. പിന്നെന്താ ഞാൻ തമിഴ് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നത്? നിന്റെ അപ്പന്റെ സ്ഥലം ഉളുന്തൂർപേട്ട തന്നെയല്ലേ? ജർമ്മനിയിൽ സെറ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭാഷ എങ്ങ് മറന്നു പോകൂ. വയറ് നിറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചാലേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ. വേറെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാൽ കളിയാക്കും അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് സാധിച്ചെടുക്കുക?
റിസർവേഷൻ, റെക്കമെൻഡേഷൻ, കറപ്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിവുള്ളവരെല്ലാം വിദേശത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെള്ളക്കാരൻ അന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ അടിമയാക്കി. ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് വ്യത്യാസം ഉള്ളത്? ഇതുകൊണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഐ ടോൾഡ് യു നോ. ഇതൊരു പെണ്ണാണോ സാറ്? പറഞ്ഞേച്ച് പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ? എന്തു പറ്റി? ഇന്ത്യക്കാരായതുകൊണ്ട് വിദേശികൾക്ക് നമ്മളോട് മതിപ്പില്ലാതായി. തമിഴനായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പോലും ബഹുമാനമില്ലാതായി. അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? അവരൊന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് ഞങ്ങൾ വായിച്ചായിരുന്നു. റിയലി ഫാന്റാസ്റ്റിക് സ്റ്റാഫ്. തീർച്ചയായും സക്സസ് ആവും. പക്ഷേ ഇവിടെ എൻകറേജ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്ക് യു എസിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ? എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവരതൊന്നും കേൾക്കില്ല. സോറി സർ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ മാർക്സ് കുറച്ചു കളയും അവര്. ഇതാണ് എന്റെ നമ്പർ. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിൽ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും പ്ലീസ് കോൾ us. വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ആലോചിച്ചു. ഇവരുടെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സുഭാഷ് ശ്രീനിവാസൻ നിങ്ങളാണോ? അതെ, എന്താ? ഒരു എൻക്വയറി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് വരണം. സ്റ്റേഷൻ? ഞാനും കൂടെ വന്നോട്ടെ? അതിനെന്താ, വന്നോളൂ, വരൂ. അവനെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? സന്തോഷല്ലേ? ഇവൻ എന്റെ താഴത്തെ വീട്ടിലെ ചെറുക്കനാ. ഇവൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ? അച്ഛന്റെ കഴുത്തറുത്തു, സ്പോട്ടിൽ ഔട്ടായി. നടന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലാ. ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെ തേടിയ ഒരു ജപ്പാൻകാരൻ വന്നു, ചൈനക്കാരൻ വന്നു എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നേ. സന്തോഷ്, ചേച്ചി, ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ചേച്ചി. ശബ്ദം കേട്ടാണ് അച്ഛൻ പോയത്. നിങ്ങളുടെ വീട് കുത്തി തുറക്കാൻ ഏതോ ചൈനക്കാരൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടു. അച്ഛൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന്. അച്ഛന്റെ പുറകെ ഞാനും പോയായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചതൊന്നും അറിയില്ല ചേച്ചി. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത്. ഹലോ, Can you hear me? Hello? Hello? ഇവനാ ചേച്ചി, ഇവനാ സർ, ഇവനാ ചേച്ചി. അവൻ ഇവിടെ വന്നു ചേച്ചി. ഓടിക്കോ ചേച്ചി, ചേച്ചിനെ അന്വേഷിച്ചാ വന്നത്. അവൻ താഴെയുണ്ട്. കൺട്രോൾ റൂം, കൺട്രോൾ റൂം. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. പുറത്തു വിടരുത്, വേഗം. ചേച്ചി പോയിക്കോ ചേച്ചി, ചേച്ചി അന്വേഷിച്ചാ വരുന്നത്. പോയിക്കോ സർ. ചേച്ചി ചേച്ചി പറയുന്നത് കേട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കരുത്. അവൻ വേഗം എല്ലാവരും പോ ചേച്ചി. കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സാറേ എന്താ ഇത്? ആരേവൻ? സാറേ ദാ. നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കണ്ട, വേഗം പോ, വേഗം പോ ചേച്ചി. നിക്ക് നിക്ക്. വേഗം പോ. കം കം കം. Don't move! അതിലേ പോ.
ചീഫ് ഡോക്ടർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, കാശില്ലാതെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരു അർജന്റ് കാര്യം. ഹലോ ഹലോ അരവിന്ദ്. എന്താ ശുഭ? അരവിന്ദ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പുറകെ കൂടി പുറത്തേക്ക് വരണം. എന്തിന്? ഡോങ്ലി നമ്മളെയും തേടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവനിപ്പോ എവിടെയാ ഉള്ളത്? അരവിന്ദ്, ആവേശം കാണിക്കണ്ട. അവനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ അവനെ കണ്ണിപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒന്നും നടക്കില്ല. അരവിന്ദ്, പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അരവിന്ദ്, ആ ഞാനിപ്പോ എവിടെ വരണം? അത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പുറകിലേക്ക് വാ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ആ ഹലോ, ഞാൻ ഡോങ്ലിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഡോങ്ലി ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? ഞാൻ വിളിച്ചത് ഒരാളുടെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയണം. എനിക്കിപ്പോൾ ഗുരുവിനോട് സംസാരിക്കണം. അതിനൊരു വഴിയും നാം കാണുന്നതേയില്ല. ഡോങ്ലിക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അതെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. പറയൂ, അവനിപ്പോ എവിടെയാ ഉള്ളത്? സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. അവിടെയുള്ള ഒരാളുടെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, അവൻ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവനോട് വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പറയണം. ഇല്ല, വരാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവന്റെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്? ദാമോ, അത് ദാമോയുടെ രക്തം തന്നെയാണ്. ഇയാളെ നമ്മൾ കൊന്നതല്ലേ? അവന്റെ രക്തബന്ധത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കട്ടെ.